Hello friends, my name is Mandalpu Srinivasarao, working as PGD Mathematics, Achinpeta, Guntur district in AP Social Welfare Residential Schools. ఈ నెలలో మనము దీక్షా యాప్ ద్వారా నిష్ఠా 2.0 ట్రైనింగ్ ఏమేమి నేర్చుకుంటామో ఒకసారి చూద్దాం. లెర్నింగ్ టాపిక్స్ ఇన్ దిస్ ట్రైనింగ్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఎన్సీఆర్టీతో కలిసి దీక్షా యాప్ ద్వారా మనకి సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారి సహకారంతో నిష్ఠా సెకండరీ లెవెల్ 2.0 ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ నిష్ఠా 2.0 ట్రైనింగ్ యొక్క ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్స్ ఏంటో ఒక్కసారి చూద్దాం. ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్, క్రియేషన్ ఆఫ్ an enabling and enriching inclusive classroom environment, teachers become alert and responsive to the social, emotional, psychological needs of students as first level of counselors. Teachers are trying to use art as pedagogy, leading to increased creativity and innovation among students. Teachers trying to develop and strengthen personal social qualities of students for their holistic development, creation of a healthy and safe school environment, integration of ICT in teaching, learning and assessment, developing stress-free school-based assessment focused on development of learning competencies. Teachers adopt activity-based learning, move away from rote learning to competence-based learning. Teachers and school heads become aware of new initiatives in school education, transformation of the heads of schools into providing academic and administrative leadership for the schools for fostering new initiatives. దీక్షా యాప్ మెయిన్ మనకి ఈ యొక్క అంశాల మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది. టీచర్ లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్, లెసన్ ప్లాన్స్, టీచర్ టూల్స్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంటెంట్, ప్రాక్టీస్ అండ్ హోంవర్క్, క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్, అసెస్మెంట్స్, క్విజ్. ఇదంతా కూడా దీక్ష యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. మనం నిష్ఠా ట్రైనింగ్ మనం తీసుకుంటున్న ట్రైనింగ్ పేరు నిష్ఠా. వాట్ ఈజ్ నిష్ఠా? నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ స్కూల్ హెడ్స్ అండ్ టీచర్స్ హోలిస్టిక్ అడ్వాన్స్మెంట్. దిస్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ నిష్ఠా 2.0 ట్రైనింగ్, secondary level NISTA training 2021. NISTA is a holistic program under Samagra Shiksha, a flagship program of Ministry of Education, Government of India. Courses are centered around learning outcomes and learner-centered pedagogy, etc. Courses covers all the recommended areas of NEP 2020 and aims at holistic development of teachers and school heads. The NISTA program was implemented for the teachers and school heads at elementary level, classes 1 to 8 during 2019-21. Now with implementation of the vision of NEP 2020, it is being extended from foundational to secondary level during the year 2021-22. NISTA at various levels. NISTA Online and Diksha is proposed to extend NISTA program to the teachers and school heads at all levels of education, foundation, preparatory, middle and secondary during 2021-22 in the form of NISTA 2.0 secondary level, NISTA 3.0 FLN to ECCE to class 5 in phased manner. This is first level. NISTA at elementary level, this is already over. Now this training is running. NISTA at secondary level, NISTA 2.0. This is meant for teachers and school heads class 9 to 12. This is NISTA for Nibyan Bharat, teachers and school heads, foundational and preparatory course. In this NISTA 2.0 training, there are 12 generic courses and 7 subject specific courses. మనం ఈ 7 సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ కోర్సెస్లో మనం ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే డిగ్రీ లెవెల్లో చదువుకున్నామో, బీఈడీ చేస్తున్నామో ఆ సబ్జెక్ట్ మీద మనం ఒక కోర్స్ చేస్తే చాలు. NISTA 2.0 encompasses of 12 generic courses covering generic concerns and 7 courses covering
pedagogical concerns in 7 subject areas: science, mathematics, social sciences, and languages in the Urdu, Sanskrit, English. Each generic course will be of 3 to 4 hours duration, and pedagogy courses will be of 24 to 25 hours, within which teachers will have flexibility to complete the course. Each teacher and school head at secondary level will be expected to complete around 12 generic courses and 1 pedagogy course as per their subject. NCERT has scheduled the NISTA secondary online training from August 1st to 2021 to February 28, 2022. This training is meant for all the teachers who are teaching from classes 9 to 12th and heads of institutions, and mandatory for all management schools. NISTA 2.0 ట్రైనింగ్ మొత్తం 4 భాగాలుగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ భాగం జనరిక్ కన్సర్న్, ఇది 5 భాగాలుగా ఉంటుంది. ఈ 5 భాగాల్లో డెవలపింగ్ పర్సనల్ సోషల్ క్వాలిటీస్ అనేది ఆగస్టు నెలలోను, కరికులం అండ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆగస్టు నెలలో, హెల్త్ అండ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ సెప్టెంబర్ నెలలో, అండర్స్టాండింగ్ సెకండరీ స్టేజ్ లెర్నర్స్ సెప్టెంబర్ నెలలో, జెండర్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అక్టోబర్ నెలలో నేర్చుకుంటాం. అలానే సెకండ్ పార్ట్ అయినటువంటి స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ క్లాస్ రూమ్ ప్రాక్టీస్లో మొత్తం 4 భాగాలు ఉంటాయి. దీనిలో ఆగస్టు నెలలో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఐసీటీ నేర్చుకుంటాము. తర్వాత సెప్టెంబర్లో ఆర్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ నేర్చుకుంటాము. నవంబర్లో టాయ్ బేస్డ్ పెదగాలజీ, స్కూల్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్, ఇవి నవంబర్లో నేర్చుకుంటాం. థర్డ్ పార్ట్ అయినటువంటి సిస్టమేటిక్ కన్సర్న్లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 పార్ట్లో స్కూల్ లీడర్షిప్ అనేది అక్టోబర్ నెలలోను, ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నవంబర్ నెలలోను, వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అక్టోబర్ నెలలో నేర్చుకుంటాం. ఇంకా ఫోర్త్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ పెదగాలజీలో మాత్రం 7 సబ్జెక్టులు ఉంటాయి. 7 సబ్జెక్టులలో మనం ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే బోధిస్తామో ఆ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దాని మీద ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వివరంగా పరిశీలిద్దాం. మొత్తం 12 జనరిక్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క జనరిక్ కోర్స్ కూడా 3 నుంచి 4 గంటలు పావు చేసుకోవాలి, మనం కంప్లీట్ చేయాలి. ఇవి ఎలా ఉంటాయి 12 జనరిక్ కోర్సెస్. మళ్ళీ వీటి గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాము. పెదగాలజీ కోర్సెస్ 7 ఉంటాయి. 7లో ఒక సబ్జెక్ట్ మాత్రం మనం చేయాలి. అది ఏంటంటే ఈచ్ 24 to 25 అవర్స్ టైం ఉంటుంది. అది పెదగాలజీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, పెదగాలజీ ఆఫ్ హిందీ, పెదగాలజీ ఆఫ్ ఉర్దూ, పెదగాలజీ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్, పెదగాలజీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్, పెదగాలజీ ఆఫ్ సైన్స్, పెదగాలజీ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్. ఫేజ్ 1లో ఆగస్ట్ నెల 31 days టైము. ఈ ఆగస్ట్ నెలలో 3 జనరిక్ కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలి. ఏమేంటి చూద్దాం. జనరిక్ కోర్స్ నెంబర్ 1 కరికులం ఆన్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్. జనరిక్ కోర్స్ నెంబర్ 2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఐసీటీ ఇన్ టీచింగ్, లెర్నింగ్ అండ్ అసెస్మెంట్. జనరిక్ కోర్స్ 3 డెవలపింగ్ పర్సనల్ సోషల్ క్వాలిటీస్ ఫర్ ఫెసిలిటేటింగ్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లెర్నర్స్. ఇదంతా కూడా ఫేజ్ 1లో ఆగస్ట్ నెలలో నేర్చుకుంటాం. ఫేజ్ 2 సెప్టెంబర్ 3 జనరిక్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. జనరిక్ కోర్స్ 4 ఆర్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్. జనరిక్ కోర్స్ 5 అండర్స్టాండింగ్ సెకండరీ స్టేజ్ లెర్నర్స్, ఏ గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ అప్రోచ్. జనరిక్ కోర్స్ 6 హెల్త్ అండ్ వెల్ బీయింగ్. ఫేజ్ 3 అక్టోబర్ నెల. ఇక్కడ కూడా 3 జనరిక్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. జనరిక్ కోర్స్ 7 స్కూల్ లీడర్షిప్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫర్ సెకండరీ స్కూల్ హెడ్స్, కాన్సెప్ట్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్. జనరిక్ కోర్స్ 8 వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్. జనరిక్ కోర్స్ 9 జెండర్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఫేజ్ 4 నవంబర్ నెలలో ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా 3 జనరిక్ కోర్సెస్, మొత్తం 12 అయిపోతాయి ఈ నెలతో. జనరిక్ కోర్స్ 10 స్కూల్ ఇనిషియేటివ్స్. జనరిక్ కోర్స్ 11 టాయ్ బేస్డ్ పెదగాలజీ. జనరిక్ కోర్స్ 12 స్కూల్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్. ఫేజ్ 5 డిసెంబర్ నెల 1 పెదగాలజీ కోర్స్. సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ కోర్స్ 13. ఇక్కడ మనం ఏ సబ్జెక్ట్ బోధిస్తామో ఆ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. తర్వాత జనవరి నెలలో రీఓపెన్ ఆల్ ది కోర్సెస్ ఫర్ ఇట్స్ కంప్లీషన్ బై ఆల్ రిమైనింగ్ లెర్నర్స్. ఎవరైనా ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చి నేర్చుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే వాళ్ళకి జనవరి నెలలో అన్ని కోర్సులు రీఓపెన్ అవుతాయి, అప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫేజ్ 6. ఫేజ్ 7లో ఫిబ్రవరి నెల ఉంటుంది 2022. ఇక్కడ
డేటా అనాలిసిస్ అండ్ రిపోర్టింగ్. ఈ ఒక్క ప్రాసెస్ మాత్రమే ఫేజ్ 7 ఫిబ్రవరి నెలలో జరుగుతుంది. దీంతో నిష్ఠా 2.0 ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతున్నట్టే. ఈ ప్రతి కోర్సు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ కోర్స్ there will be an assessment. All learners who achieve 70% in the assessment will get the certificate of courses. On completion of the course, certificates will be issued automatically and will be available in the learner profile for downloading. It may take 0 to 15 days for getting the certificate. The assessments will give only 3 chances to answer. Later it will be blacked. Please note this point. Methodology of implementation. NCERT will be conducting live sessions through NCERT official YouTube channel in the first week. Every month first week లో Tuesday, Wednesday and Thursday 3 రోజులు NCERT వాళ్ళు కామన్ గా క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తారు NCERT అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో. అది కాకుండా మన స్టేట్ రీసెర్చ్ గ్రూప్ పర్సన్స్ కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా 3 క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఆ లింకులు మాత్రం మన సర్వశిక్షా అభియాన్ ద్వారా NCERT వాళ్ళు మనకి పంపిస్తారు. అవి ఒక 3 క్లాసులు ఉంటాయి. ప్రతి నెలలో కూడా కామన్గా NCERT వాళ్ళు ఇచ్చే 3 క్లాసులు, స్టేట్ రీసెర్చ్ పర్సన్స్ 3 క్లాసులు కానీ 4 క్లాసెస్ కానీ లింకుల ద్వారా చెప్పబడతాయి. టు గైడ్ టీచర్స్ a set of KRPs may be selected and live sessions of the NCERT programs may be made mandatory for them. Along with the online course content and Diksha, states and union territories may conduct live session for every course as follows. August 2021 links for NCERT classes. ఈ నెలలో జరగబోయే ట్రైనింగ్ కి లింక్స్ ఇలా ఇచ్చున్నారు. మనం 3 కోర్సెస్ జనరిక్ కోర్సెస్ నేర్చుకుంటాం కదా, ఈ 3 జనరిక్ కోర్సెస్ కి ఫస్ట్ లింక్, సెకండ్ లింక్, థర్డ్ లింక్, అలా సెకండ్ ఇవి NCERT వాళ్ళు కామన్గా ఇచ్చే లింక్స్ ఇండియా మొత్తం ఒకేసారి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది. థ్యాంక్ యూ.